नरेंद्र मोदी ने UN महासभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ਨੂੰ आमदन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸ਼ੀ करार। 4 साल की कैद नहीं रह सकने मुख्यमंत्री 100 करोड़ का जुर्माना भी लग्या। महाराष्ट्र 'ਚ लगेगा राष्ट्रपति शासन। केंद्र कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने शुक्रवार ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ। जमालपुर लुधियाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 5 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। वे विश्व कबड्डी लीग का रोमांच शिखरां ते अज खेडे जाने ने 2 मैच। बीते दिन कैलिफोर्निया ईगल्स से खालसा वॉरियर्स की रही झंडी। खबरां दी तफसील ते गतिविधियां भरपूर दिन रहा, खास तौर पर न्यूयॉर्क दे विच मौजूद उस भारती भाईचारे के लोगों के वास्ते जिहड़े अमेरिका के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੋਂ स्पैशली ड्राइव करके पुजे सन या न्यूयॉर्क च वसे हुए ने, जिन्हां दी नज़र रही है नरेंद्र मोदी ਦੀਆਂ गतिविधियां ते। और यह दिन खास रहा सिख भाईचारे के वास्ते क्योंकि लगभग 3.5 दहाकिਆਂ ਦੇ अरसे बाद किसी भारती प्रधानमंत्री ਦੇ ਨਾਲ एक ऑडियंस मिली है सिख भाईचारे ਨੂੰ। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। दिन की शुरुआत हुई है नरेंद्र मोदी की UN महासभा के भाषण नालों। हालांकि इस तो पहले उन्होंने 9/11 के मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी है, पर भाषण दौरान नरेंद्र मोदी ने आख्या है कि वो पाकिस्तान के नाल 2 पासड़ गलबात लिए तैयार ने। तीजी किसी धिर की जरूरत तो साफ इनकार करते उन्होंने 2 पासड़ गलबात पर जोर दिता है। नाल ही उन्होंने यह भी आख्या कि अतवाद बेशक पूरी दुनिया च है, पर कई मुल्क ऐसे ने जिहड़े अतवाद नूं शह दे रहे हैं। इहदे नाल उन्होंने जिस इनकलूसिव ग्रोथ का नारा देना शुरू किया है उहनूं लैंदिआं संयुक्त राष्ट्र की अहमियत ते जोर दिता है और ਵੱਖ-ਵੱਖ G8, G7 या G11 वर्गे या G20 वर्गे ग्रुप्स के उत्ते सवाल चुकिया और ये आख्या है कि इन्हां दी मौजूदगी नालों संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करना ज़्यादा जरूरी है। भारत अपनी प्रगति के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की अपेक्षा करता है। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। आज पूरा विश्व देख रहा है कि आतंकवाद किस प्रकार के फैलाव करता चला जा रहा है, परंतु क्या हम वाकई इन ताकतों को से निपटने के लिए सम्मिलित रूप से ठोस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कर रहे हैं? और मैं मानता हूं यह सवाल बहुत गंभीर है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। पश्चिम एशिया में आतंकवाद की पाशविकतापूर्ण वापसी तथा दूर और पास के देशों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित कार्यवाही का स्वागत करते हैं।
परंतु इसमें क्षेत्र के सभी देशों की भागीदारी और समर्थन अनिवार्य है। अगर हम टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं तो क्यों न सबकी भागीदारी हो, क्यों न सबका साथ हो, और क्यों न उस बात पर आग्रह किया जाए। यूएन जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास होने के बाद भी अनेक जी समूह बनाते गए हम। आज हम कई जी की बातें करते हैं, जिसके नंबर बदलते रहते हैं। कभी G4 होगा, कभी G7 होगा, कभी G20 होगा, हम बदलते रहते हैं। और चाहे या न चाहे हम भी उन समूहों में जुड़े हैं, भारत भी जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आवश्यकता नहीं है कि हम G1 से आगे बढ़कर के जी ऑल की तरफ कदम उठाएं? और जब यूएन अपने 70 वर्ष मनाने जा रहा है, तब ये जी ऑल का एटमॉस्फेयर कैसे बने? फिर एक बार यही मंच हमारी समस्याओं के समाधान का अवसर कैसे बन सके, इसकी विश्वसनीयता कैसे बढ़े, इसका सामर्थ्य कैसे बढ़े, तभी जाकर के हम यहां संयुक्त बात करते हैं, लेकिन टुकड़ों में बिखर जाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। ਔਰ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਯੂਐਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕਵਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਖੋਂ ਦੇਖਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ। ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸका ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਆਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਸ ਤਰਫ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਟ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ G4 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ G7 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ G20 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 70ਵੀਂ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, 3-3.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੈਲੇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਰਹੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਜੈਸੀ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਓਪਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਲਝਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3-4 ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੋ 84 ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡਰੱਗਸ ਤੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ gave us lot of respect, lot of love and lot of affection। ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਨ ਅ ਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਹਾਊ ਵੀ ਕੁਡ ਸਪੋਰਟ ਸਿੱਖਸ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਗਈ ਸੀ ਫਾਈਟ ਵਾਸਤੇ 65, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਂ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਮਠਾਈ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ ਡ੍ਰੀਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਤੇ ਖਫਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੇਅਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਗੈਟਸ ਦੀ ਸੇਮ ਰਾਈਟਸ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ 19 ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ। ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਸੀ ਹਿਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ to have such a beautiful meeting with Sikhs without any time limit, and he was totally focused. Very impressive. ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਚਾਹੇ ਇਲੀਗਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਛ ਭੇਟ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਤੀਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵੰਤ ਹੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਨਿਊਯਾਰਕ।
ਸੋ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। PDC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਇਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨੇ। There was a discussion on connectivity with Bangladesh, and Prime Minister thanked Sheikh Hasina for the permission given for transit of food grains from via Bangladesh to India's northeast. And Sheikh Hasina was very warm. She said that the relationship between India and Bangladesh is such that we could never have said no to such a request, which was humanitarian in nature. Nepal has requested Prime Minister for some logistical support in the conduct of the SAARC summit that is to be held in November. Prime Minister did assure Prime Minister Koirala that India stands ready to provide all assistance that Nepal would need for the successful conduct of the summit. Finally, there was also a discussion relating to common SAARC efforts, and in this context, while congratulating Prime Minister on the Mars mission, they also were grateful that and were looking forward to the SAARC satellite that the Prime Minister had announced some time earlier. ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੌਨਸਰਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਔਰ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਊਗ ਜੈਕਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी और साड़ी सहयोगी परमिंदरजीत कौर ने इस पूरे माहौल के बारे और नरेंद्र मोदी ने जो संबोधित किया इस कॉन्सर्ट तो पहला लोगों को वो बारे उत्थे मौजूद भारतीयों के नाल गल की है और सुनते हैं की कहना उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल सिटीजन फैसटिवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ Jay-Z, Beyonce, ਆਲ ਥੀਸ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਵਰਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਸੀ। पीछे जो हैं वो हैं कांग्रेसमैन चीफ डेप्यूटी व्हिप ऑफ US कांग्रेस और US पार्लियामेंट एरन शाक। देयर इज़ ए प्रोग्राम विच इज़ ऐसा उसका है वर्ल्ड पॉवर्टी प्रोजेक्ट इज़ डन बाय वर्ल्ड बैंक। सो उन्होंने
500 million, $500 million dollars grant they were going to give to a nation, and there was a number of possible nations who will go out and receive this. And Congressman Aaron Schock, who led along with me a delegation to visit then Chief Minister Modi in March of 2013, about 18 weeks ago. At that point, they developed a good relationship. They have maintained a good relationship. They have a good relationship with us. That is NIAPI, National Indian American Public Policy Institute, that had sponsored that visit. So Aaron Schock was able to convince World Bank to give that $500 million to India instead of other countries. And he believes that our Prime Minister Modi is a very dynamic leader that is not going to only change India, it is going to change the entire world. In fact, Speaker Gingrich himself has said that we need to learn from Modi. He has developed a formula for success, which is a development, prosperity for all business. That's what will happen. Thank you. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ $500 million dollars ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਹੈ for toilets and sanitations to improve the conditions of toilets and sanitations in India, and it's in itself like a big accomplishment. Now I have a gentleman here who actually will tell me कि उनका जो आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री मोदी के इस सफ़र का वो कैसा रहा। मैं कच्छ से आया हूँ। आई एम प्रेसिडेंट कच्छ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, from where Modi ji became chief minister, and prior to that even he didn't have a dream of becoming sarpanch of a small village. So we had a big delegation visited Canada right now, and I am the man from 25 people are coming to join this event. I'm grateful to have myself over here. मुझे बहुत खुशी है आपके साथ, और मैं शेयर करना चाहूँगा कि कच्छ से द बॉर्डर पाकिस्तान 2001 पे अर्थक्वेक आया था, तभी वही वजह से उनको दिल्ली से एक कार्यकर की ओर से मोदी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और वो चीफ मिनिस्टर में इतना सक्सेस गए 10 साल। अभी भाई साहब ने जैसे बताया कि मोदी मीन्स बिजनेस, तो इन ऑल सेंस आई शुड नॉट से दैट ही इज मोदी मीन्स बिजनेस, बट ही इज अ सोशल जेंटलमैन फर्स्ट। उनका सोशल मीडिया भी इतना अच्छा है, ही लव्स, और उसने सबसे बहुत अच्छा बोला आज की ये इवेंट में कि सर्वे जनाए सुखी संतो सर्वे जनाए, ये सबसे बहुत बड़ी बात की कि सब लोग निरोगी रहे, सब लोग सुखी रहे, सब लोग खुश रहे। ये भारत की संस्कृति, ये यूनाइटेड नेशंस में जो पूरी विश्व की पावर है उसके सामने आके इतनी एटलीस्ट 1 लाख लोग के प्रेजेंस में और वर्ल्ड वाइड मीडिया के थ्रू कहना, वो बहुत इनकी रियली 56 की छाती है। और भारत का ओरिजिनल संस्कृति जो है और वो भी संस्कृत में बोलना, वो मेरे लिए हमारे लिए ये इंडियन लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹਟੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਕਮ इस्तेमाल की जानी है। सो होर विस्तार जानकारी और इस नाल होर बहुत सारिया खबर बाकी ने, एक ब्रेक तो बाद वापस होने हैं। ब्रेक तो बाद खबरों का सिलसिला फिर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिन अमरीका फेरी दौरान न्यूयॉर्क के मेयर बिल ब्लासिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल सब तो पहली मुलाकात की सी, जिस तो बाद वो 9/11 के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के वास्ते 9/11 स्मारक से भी पुजे सन। और दस दईए कि नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक पर जाके फुल भेंट किए ने ते इस स्मारक की उसारी संबंधी भी जानकारी हासिल की है।
ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਐਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾत की है। बहुत अच्छा लगा वो यहाँ पर आए, हम लोगों से हाथ उसने वेव करके हमारे सामने जो उसने जेस्चर किया, इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम। ओके, एंड आप लोग सैटरडे की सुबह, फ्राइडे देर रात तक काम करने के बाद सैटरडे की सुबह आप लोग यहाँ पर आए हुए हो। 4 घंटे ड्राइव करके आए मैडम, 4 घंटे वॉशिंगटन डीसी से हम लोग ड्राइव करके आए। तो रात भर सोया ही नहीं कि सुबह 5 बजे का अलार्म क्यों नहीं बज रहा है। मैसेज देना चाहते हैं कि एक सही आदमी को हमने सही जगह पे बिठा दिया है, अब देखते हैं हमारा भारत भी अमेरिका जैसा कब बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी से आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए, हम तो यहाँ वर्क वीज़ा पे है, हमारे यहाँ बहुत वर्क पे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है, डिप्लोमेसी की वजह से या बोनलेस गवर्नमेंट की वजह से बहुत सारे इश्यूज अब तक पेंडिंग हुए हैं। हमें लगता है कि मोदी आए और अपने डिप्लोमेटिक पावर से वो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व कर सके। प्रधानमंत्री आज ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में जा रहे हैं सेंट्रल पार्क में, आप लोग वहाँ भी जा रहे हो? ऑफ कोर्स मैं पूरी फैमिली को लेके जाने वाला हूँ वहाँ पे, हम लोग सब जरूर जाएंगे। और मेडिसन स्क्वायर गार्डन का आप लोगों ने अप्लाई करा था? इसमें करा था लेकिन हमें मिला नहीं है, तो because like lot of applications were there, right? So we are okay with that. Like few lucky people got it, so they are lucky. They are absolutely lucky. But we are also lucky because we saw our Prime Minister right in front and he waved to us. One of the like best moment in our life, I can say, definitely. Feeling euphoric, out of the world, really happy to see him this close. Perhaps hoping that he would come close by and shake our hands. That did not happen, but we'll follow him everywhere, wherever he goes. But you know, today he is going to Global Citizen Festival. You can actually chase him down there. I'll go there. I'll go wherever he goes. नहीं, वो बहुत एक डायनामिक लीडर है, मतलब बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उनसे। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ US ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸੀ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਪਰ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਆਇਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟੱਚਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲੋ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਵੈਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਅਵੇਟਡ ਵੇਟ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, business executive members ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। He is meeting every single person that he can to make sure ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ whatever he can take it back to India, but also understand ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ Central Park ਵਿੱਚ, there was a check given to India, which was a very, very big thing. And that itself should tell you कि लोग आगे होके American community is looking to work with him. So he is now meeting कल उन्होंने Madison Square Garden अंदर उन्होंने एक the biggest event that's going to be held there, I think,
is going to be tomorrow, जिथे 18,000 लोग audience अंदर होंगे. But at the same time, he's also meeting after that the American Jewish community. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ ਮਿਲਣਗੇ to see how we can build relationships with them and India. ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ US ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ he had one meeting today, but tomorrow he's meeting with US and Canadians from Sikh community. And then in the evening, he's meeting with the Indian ambassador US Jay Shankar, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਨਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਪ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. And then he has a very special meeting with Nikki Haley, ਜਿਹੜੀ governor ਹੈਗੇ ਹੈ South Carolina ਦੇ. So you can see ਕਿ just in New York alone, he's meeting a very diverse crowd, and we're hoping that will be a good take for him to take back. ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਨਸਰਟ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਨਸਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਔਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਕਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ. ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਗੁਰਮੀਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ. Well, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ I'll go to the ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ from US and Canada. ਉਹ everyone knows it's going to be taking place on September 28th. ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ. That was not in the itinerary ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ. But apparently we found out ਕਿ Washington DC ਤੋਂ, California ਤੋਂ, from all over the place people were coming to meet with him, and they had a very, very good meeting with him. So I think this is a step forward ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 audiences ਸਿੱਖ community members ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ. So they can really talk to him and tell him ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, and what kind of a help they're looking for from him. Second thing is, like you said, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $500 million ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 48 hours ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਣਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ not help but at least an extension ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਔਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਰਾਈਟ? You can already see ਕਿ ਉਹ already ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ with this check today. So this is a very big thing ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ everyone else now is looking at India that you know what, this is the time ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, you know what, this is the time ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ. So this was a very, very big and a very key thing for us today. ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 28, 29, 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਔਰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ. ਪਰ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, 2 ਵਾਰ ਆਡੀਅנס ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ. ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ $100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਸ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ.
4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣੇ, ਜੁੱਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਖੇਡ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 2 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਈਗਲਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਥੰਡਰ ਨੂੰ 67-45 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਾਸਲਾ ਰਿਹਾ 22 ਅੰਕਾਂ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਖਾਸਾ ਫਸਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਤੇ ਯੋਯੋ ਟਾਈਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਫਸਵੇਂ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਯੋਯੋ ਟਾਈਗਰਸ ਨੂੰ 61-57 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।